Мгм. Так. So we are live now. Welcome everyone. Let me first greet the people in Ukrainian and then we'll get back to you. Так, вітаю всіх на нашому сьогоднішньому ефірі. Сьогодні знову говоритимемо про дуже важливі речі, як спілкуватися з дітьми, як турбуватися про наших дітей за допомогою досить простих практик моделі стійкості спільнот, якими з нами діляться наші експерти-експертки з Інституту травмостійкості американського. І раді всіх вітати, всіх, хто дивиться нас сьогодні у Zoom, і хто дивиться трансляцію в YouTube, а потім дивитиметься її в записі. I welcomed everyone on this session today, announcing that we'll be discussing another important question of talking to kids, of caring about our kids who are struggling with very difficult emotions and stresses right now. And I'm very happy to greet all of you today, our experts from the Trauma Resource Institutes and our viewers and listeners from Ukraine and probably other countries. Thank you so much, Natalia, for having us. And I want to just, of course, express our gratitude for the invitation to be here with you to help in whatever way that we can. And today our team from the Trauma Resource Institute is Stephanie, Ron, Deanne, and I believe Teresa will be joining us soon as well. Ілейн, також вітаю всіх, хто нас сьогодні дивиться і слухає. І дякую за те, що вони мають таку можливість приходити до нас на ефіри, допомагати нам, підтримувати нас у ці непрості часи. І сьогодні разом з Ілейн працюють Стефані, Рон, Діен і, можливо, пізніше приєднається Тереза. You know, we often say, as you know, we start our meetings about the importance of putting that oxygen mask on for ourselves first. And with this question that's been posed today, one of the, of course, primary things that's so important as we discuss the question is for all the parents and teachers, caregivers of children to remember to, as much as is possible with everything that's happening, to try to be in their resilient zone. So we have shared a number of different strategies and ways to do that. And what I want to remind people of today are the help now strategies. And the help now strategies are to be used up. Sorry, Natalia, I'm just going on and on as if everybody understands what I'm saying. Go ahead. It means you feel comfortable here. That's a nice thing to know. Yes, I do. Yes. Так, Ілейн каже, що сьогоднішнє наше запитання про допомогу дітям, я зачитаю його трошечки пізніше, воно нагадує нам про те, що кисневу маску треба спочатку надягати на себе. І ми багато говорили про це на наших сесіях, і Ілейн знову це підкреслює і на цьому наголошує, що коли йдеться про підтримку для дітей, допомогу для дітей, то перше і найважливіше – це щоб батьки, матері, учителі, учительки, опікуни, опікунки надягали спершу кисневу маску на себе, тобто старалися залишатися максимально у своїй зоні стійкості. І ми говорили на наших багатьох сесіях про способи, яким це можна робити. І сьогодні Ілейн хоче нам нагадати про стратегії миттєвої допомоги. And so if we are stuck in that high or low zone, one of the best things to do sometimes is moving the body, using the large muscles of the body to move. And so that might be the help now strategy of standing up and pushing your hands against the wall or your back against the wall. Or it may be if in the space that you're in, I don't know if you can go outside, but even just walking around or putting on music that can move the body can be something that can be very helpful to eliminate some of the distress that may be happening right now. І в наборі стратегії миттєвої допомоги, про які ми багато говорили, є стратегії, пов'язані із рухом. Рух великих м'язів тіла, тобто рук і ніг, це чудовий засіб, який допомагає вийти із зони пригніченості або збудженості. Якщо ми вилітаємо з нашої зони стійкості вгору або вниз, то рух допомагає повернутися назад. І Ілейн пропонує або встати і опертися
дотиснути долонями до стіни або спиною до стіни. Якщо є можливість вийти прогулятися на дворі. Якщо немає такої можливості, можна прогулюватися навіть всередині приміщення, наприклад, слухати при цьому музику. Тобто рух великих м'язів дуже потрібний для того, щоб зняти бодай частину стресу, який переживає зараз нервова система дорослої людини. And although this, what I'm going to do right now may look a little bit silly, is sometimes, we have the word shake it out, right? And sometimes if you're feeling so much tension in the body, it's just moving the body, shaking your hands, moving your legs, just really shaking your body out. So I'm going to invite everybody right now to do a little shaking. Just shake it out. Just go ahead. Елейн запрошує потрусити руками, не знаю, ногами, можливо. Оце витрусити з себе цю нервову напругу. Це дуже допомагає так струсити з себе всі оці речі, які на нас висять, які на нас тиснуть. І це не просто так, це не просто для гарного слова чи метафора, це тому, що ми витрушуємо з себе оцим рухом зайву оту негативну енергію, і воно дуже допомагає тілові повернутися ближче до зони стійкості. So, shake it out. All right. Струсили з себе. This is also something that's fun to do with kids. I was at a park on Monday night, and they had music in the park, and there was a group of children, and I had them all. They were running and shaking, and they think it's pretty funny when the adults start to shake it out too. So it's something that, in a playful way, you could help the child's nervous system that may be experiencing a lot of stress. And even if you're a teacher and you're on Zoom, you can invite the kids to stand and do a little shaking and movement. And sometimes that is what's going to help them get back into their zone to be able to pay attention to the lessons. І Елейн каже, що оце струшування з себе такої напруги, це можна робити також і з дітьми. Вона в понеділок гуляла у парку, і там якраз група дітей під музику струшувала, то робила такі трясущіся, не знаю, як це української рухи, і власне, це можна робити з дітьми і своїми вдома, і дітьми на уроці. Навіть Елейн каже, що учителі і учительки можуть використовувати це розтрушування, струшування з себе негативної енергії. Навіть якщо ви проводите заняття дистанційно по Zoom, можна просто запросити дітей, а давайте ми зараз трошечки розтрусимо ручки-ніжки. Це допоможе їм зняти напругу і повернутися до навчання з більш таким стишеним і ясним розумом. All right, so now, Natalia, you have a question for us today. And so do you want to go ahead and share the question? Yeah, sure. Так, у нас сьогодні є питання, воно коротке, але дуже таке ємне і складне. Як допомогти дітям, які стали свідками трагічних подій, побували під обстрілами, вибиралися з окупації, голодували, пережити все це? Що може зробити учитель чи вчителька? І що можна порадити батькам? So, as we heard the question, one of the reasons why we started out by thinking about the parents, caregivers, oxygen mask is if we can get into our zone, that's the best way to start to help the children who may have a lot of fear from hearing the sirens and from what they've experienced over the last 5 months. Так, Елейн каже, що ми неспроста почали про кисневу маску на себе, тому що власне перебування у зоні стійкості для дорослих – це перший крок до того, щоб допомогти своїм дітям чи своєму учнівству, які зараз мають в собі багато страху, які можуть боятися сирен, які можуть нести в собі такі негативні досвіди, які вони пережили за останні 5 місяців. And Teresa, you had something to share from when you were raising your children, what you noticed about yourself and what you noticed in your kids. Do you want to share a little bit about that? Sure. When my kids were younger, whenever something went wrong, for instance, if we had to evacuate from a fire, which we get a lot of wildfires where I live, of course, that always creates a lot of stress with me because I'm concerned about the safety of my family. Так, Тереза долучається до нашого обговорення і каже, що Елейн запросила її поділитися власним досвідом виховання дітей, як їй доводилося
стикатися з такими стресовими ситуаціями у її дітей. Тереза каже, що коли її діти були малі, то їм часто доводилося евакуюватися від пожеж, бо вони жили в такій місцевості, де часто ставалися лісові пожежі, доводилося збирати речі і кудись виїжджати. І це спричиняло багато стресу для самої Терези, оскільки їй доводилося, вона переживала за свою сім'ю. And especially when the kids are young, they don't quite understand what's happening, so they look to my reactions to get a feel as to how they should react. Should they feel fearful? Should they feel safe? Should they be anxious? І в юному віці, в дитячому, зовсім дитячому віці, діти часто не знають навіть, як правильно реагувати на ті чи інші події, вони не до кінця розуміють, що відбувається, і часто може бути так, що діти дивляться на дорослих і зчитують їхні реакції, щоб зрозуміти, як їм реагувати на ту чи іншу подію, чи боятися їм, чи бути їм спокійними, чи тривожитися. So even while it is okay for parents to be fearful, my experience as a parent under those high stress situations is that I need to put on my oxygen mask first, make sure I'm in the resilient zone so I can help my kids get there. And it also helps to think things through more clearly and not be reactive. І Тереза каже, що коли батьки бояться, коли мама чи тато бояться, то діти теж переймають цей страх. І щоб цього не було, то Тереза дійшла такого висновку, що обов'язково потрібно спершу рятувати себе. Тобто спершу надягати цю кисневу маску на себе. І тільки коли ми самі себе повертаємо в зону стійкості, ми можемо, по-перше, допомогти своїм дітям пережити цей досвід, який вони переживають. По-друге, можемо ясніше мислити в ситуації, яка потребує, власне, нашого ясного мислення. That's it. Okay, thank you, Teresa. And then Ron, you had some ideas too, because I guess the other thing we wanted to say, it's so normal for a parent to be afraid, to have, those feelings of worry, and that to be bumped out of their resilient zone at times. That doesn't mean we can't get back in, as Teresa suggested, but you had some thoughts about this too, Ron, if you could share some of them. Так, Ілейн запрошує Рона також поділитися своїми думками на цю тему і каже, що цілком нормально навіть для дорослих у подібних ситуаціях, які ми зараз переживаємо, цілком нормально переживати цей страх. І природно, що нас в такому стані викидатиме із зони стійкості, і ось Рон нам зараз прокоментує, що з цим робити. Each day I come to these meetings, I am impressed, maybe even in awe, or definitely in awe of the courage and the resilience shown by the Ukrainian people. Thank you. Рон каже, що щоразу, коли приходить на наші зустрічі, то його дуже глибоко вражає і навіть потрясає оця сміливість і стійкість, яку проявляють українці і українки. And with that being said, that the more we can help our children to have hope and act in ways that encourage their confidence and inner peace will be useful for them. І тому Рон каже, що дуже сподівається, що зможе, що вони можуть своїми порадами якось допомогти українцям і українкам, точніше навіть нашим дітям, мати надію, повернути собі надію і заохотити чи виплакати у них цю впевненість, за допомогою якої вони зможуть пережити те, що зараз переживають. Children live in a magical world, children of all ages, especially younger children, but children and even adults of all ages live in a magical fantasy world. Діти будь-якого віку, каже Рон, живуть у такому чарівному світі. Звісно, чим менша дитина, тим чарівніший її світ, але навіть старші діти і навіть дорослі іноді живуть у таких дуже, дуже вигаданих фантазійних світах.
So with children who are in the low zone, I encourage them to think of maybe an animal they are, or some other fantasy creature, someone from television, and encourage them to have that being start moving. Коли дитина провалюється в низьку зону, в зону пригніченості, Рон рекомендує допомогти дитині уявити якусь тваринку, навіть уявити себе якоюсь тваринкою, чи може якимось фантазійним героєм, чи персонажем з якихось історій чи фільмів, і спробувати змусити цю дитину в цьому образі почати рухатись, щоб ця тваринка чи істота почала рухатись. And similarly, so with children in the low zone, we want to upregulate them. With children in the high zone, say, for example, that maybe the child imagines they're a bee and they're buzzing around. We can have them act it out and then encourage them to go explore that flower. And so encourage them gradually to slow it down with the hope of helping them get back into their resilience. Наприклад, якщо дитина перебуває в зоні збудженості, вона дуже така перезбуджена, хаотична, як та бджілка, яка там літає, так суєтиться, можна запропонувати дитині таку гру, наприклад, давай ця бджілка посидить трошки на квіточці, полазить по квіточці, вона дослідить цю квіточку, тобто допомогти цій бджілці трошечки стишитися, трошки зупинити цю свою напругу. I think one of the biggest luxuries we have as parents and children is to help our children go to sleep. І найбільша розкіш, яку ми маємо як батьки, це допомогти дітям заснути увечері. And so I like to choose stories to read to the children that have a theme of facing a challenge and then mastering our courage and moving past that. Тому Рон рекомендує вибирати історії перед сном, які можна почитати дитині, де є, наприклад, тема якогось складної ситуації, якогось виклику, і де героєві чи героїні доводиться цю ситуацію долати і знаходити з неї вихід. I think what my children enjoyed even more than reading was to construct a fairy tale together. And I have 4 sons, and so the story would typically be about a young boy who faced challenges and was able to overcome those challenges. Також Рон каже, що можна і придумувати історії разом з дітьми за такими сюжетами, які їм подобаються, чи які для них більш приємні. У Рона 4 синів, і він каже, що всі вони любили історії про те, як якийсь хлопчик, перед ним стояло якесь складне завдання, і він знаходив способи це завдання вирішити. And of course, the children never want us to leave them, but one way that I would leave them would be to say, okay, now imagine what this this boy would be doing to escape, rescue other people, and continue his journey. І Рон каже, що дітям не подобається, коли ми встаємо і йдемо від них, але один зі способів, яким йому вдавалося виходити зі спальні дітей, це запропонувати їм уявити, а що би робив цей хлопчик, чи цей персонаж певний, щоб втекти, наприклад, і врятувати там ще якихось людей. So I hope these will be some practical strategies that parents and teachers can use. Thank you, Ron. Actually, what you were saying really fits well to a person who Deanne worked with, who had a very creative way to deal with his fears. So Deanne, can you share the example that you shared with us?
Так, Ілейн каже, що Ронові поради, а вони такі дуже практичні стратегії, насправді, вони гарно перегукуються з тим креативним способом, яким один знайомий Дієн, з яким вона працювала, давав раду своїм страхам, і Дієн нам зараз про це розповість. Hello, it's always an honor to be here with you. And yeah, I worked with a young man. I love to work with children. He was about 11, 12 years old, and he came up with this great idea to create a comic book filled with superheroes. And what sort of I began to notice is that he was creating superheroes for each one of his fears. And so one thing that I want to, yeah, for sure. Так, Дієн каже, що дуже рада бути сьогодні тут з нами, для неї це велика честь, і розповідає про, каже, що їй дуже подобається працювати з дітьми, і розповідає про хлопця, якому було років 11-12, і він для того, щоб подолати якісь свої страхи чи побоювання, створив собі, намалював таку книжку коміксів. І вона була сповнена різних супергероїв, і кожен супергерой відповідав певному якомусь страху, за спостереженням Дієн, якомусь страху, який мала ця дитина. So he was really afraid of all kinds of things, but one was nighttime. And so he created a superhero with a giant headlamp on it and big arms. And one thing that was really, that sort of I felt like my role was to like have him notice inside what it felt like to have this superhero. And when he thought about the superhero saving him from scary things at nighttime, how much he could like notice the deeper breath, or he could really sense into feeling safer. So in his body, and I think that that's an important piece. Children are very resilient, and they come up with all kinds of creative avenues for feeling stronger, safer. But to really notice the inner body, that is an important piece. Так, і один із його героїв, точніше, одним із його страхів був страх темряви і ночі, і один із героїв мав таку величезну лампу на голові і великий такий ліхтар налобний, наприклад. І Дієн каже, що важливий момент в усій цій історії – це, і це була її роль, власне, допомагати дитині помічати, що вона відчуває всередині на рівні тіла, коли задумується про те, що ось є супергерой, який захистить мене від усіх цих страхів. Допомагати дитині помітити, що ось, наприклад, ти глибше вдихнув чи вдихнула, чи що ти почуваєшся трохи безпечніше на рівні свого тіла, якраз завдяки тому, що ти маєш такого персонажа, який рятує тебе від твоїх страхів. І за словами Дієн, діти взагалі дуже винахідливі в тому, хто і як їм допомагає долати ті чи інші їхні страхи і переживання. Але наша важлива роль може полягати в тому, щоб ще фіксувати їхню увагу, де це їм відгукується на рівні тіла. Yeah, so one thing I would just suggest is to be on the lookout for how children create some of their resilient ideas and their creativity and their play, and then just try to enhance it and embody it. So this young man really came up with this brilliant idea, and seemed to be actually doing much better with all kinds of things in life. But he created this idea, and I just sort of followed along and helped him elaborate on those resilient ideas. Тому Дієн рекомендує спостерігати за дітьми, спостерігати за тим, що вони придумують для себе і про себе, тому що часто це є, власне, якісь такі ідеї, пов'язані зі стійкістю. Діти допомагають самим собі якось проживати, перетравлювати той чи інший досвід. І наше завдання – це помічати, власне, те, що пов'язане зі стійкістю, і підтримувати це в них, допомагати їм зробити це своїми сильними сторонами, таким втіленим своїм досвідом. That's all for me. Thanks, Elaine. Thank you, Deanne. I wanted to say a couple things before Stephanie gives us some other ideas as well. And one is that, all children, as we know, are not the same. I birthed 2 children, and oh my goodness, they are as different as night and day, different temperaments, different sensitivities.
and what might work for one would not work for the other. Елейн каже, що перш ніж ми підемо далі, вона хоче зауважити, що всі діти дуже різні. І в неї самої двоє дітей, але вони страшенно різні. У них різні способи мислення, різні темпераменти. І тому те, що ефективне для однієї дитини, може абсолютно не спрацювати з іншою. Some children are more sensitive. I was one of those sensitive children. Excuse me, something just very loud happened outside my window. Anyway, I was one of those sensitive children, and my mother used to say, "Oh, you wear your feelings on your sleeves of your shirt, right, on your blouse." And I had a brother who was not as sensitive as I was, for example. And so I really want parents to really think about the temperament of their child, because that might also determine the kinds of things to suggest to their child, whether it might be drawing, whether it be what Deanne suggested, where some of the things that Ron suggested, because temperament may be that some of your children are more sensitive than others and taking things in more deeply. Елейн каже, що деякі діти народжуються і ростуть дуже чуттєвими і чутливими, а інші діти можуть бути нечутливими. Елейн росла дуже такою чутливою дитиною, і мама завжди казала, що вона носить свої емоції на рукавах своєї блузки, а от її брат був зовсім нечутливим. І тому вона рекомендує завважити темперамент вашої дитини, тому що ви пропонуватимете дітям такі ідеї, які відповідатимуть її темпераменту. Комусь краще підходитиме сісти і помалювати, а комусь ні. Когось можуть порятувати ідеї, які запропонувала Діана, комусь підійде те, про що говорив Рон. Тобто обов'язково враховувати темперамент дитини. And the other part, besides temperament, is the child's developmental age. So the kinds of strategies to do for an 11-year-old may be very different than for a 3, 4, 5-year-old. Крім того, варто враховувати вік, тому що те, що підходитиме дітям, наприклад, 11-річним, сильно відрізнятиметься від стратегії допомоги дітям, яким 3-4 рочки. And also, like, for example, I have my 5-year-old granddaughter lives at my home with her family and my husband and I, and she's very concrete thinker right now. And that's what 5-year-olds are like right now, right? So if I say, oh, something is buried in the backyard, she'll say, Nana, we better go look for that thing that you buried in the backyard. She goes, it's not a person, is it? Now, I've never said anything about a person being buried in the backyard, but she might have some idea of something, and then she can kind of construct something that may or may not be real. And that's why we talked a little bit about this on Monday. That's why it's so important to observe the play of the children, all children, but especially the smaller children, because they may have assumed something that is absolutely not true because of that concrete thinking age that small children have. І Елейн наводить приклад своєї 5-річної онучки, якій зараз 5 років, і вона каже, що діти в такому віці мислять дуже так предметно, конкретно. І якось днями Елейн запропонувала їй побавитися на подвір'ї, тому що там на подвір'ї щось зарито в землю. І дівчинка зразу запитала, точніше сказала, бабусю, давай підемо подивимося, це ж не людина там зарита. Тобто, попри те, що ніхто ніколи не вів ніякої бесіди про те, що там закопана чи похована людина. Тобто діти в такому віці, каже Елейн, вони часто можуть уявляти собі все дуже предметно, і вони часто можуть конструювати собі якісь речі, навіть яких не існує. І тому ми про це говорили в понеділок, коли говорили про ігри, як стежити за іграми дитячими. Дуже важливо спостерігати за тим, що бавляться діти, бо вони, по-перше, можуть надумувати собі багато всього різного, а по-друге, вони можуть припускати щось, що не відповідає дійсності. And, an example of this would be, for example, let's say the child heard, oh, the tanks were coming. And so, but no one ever said that they stopped. So let's say that, and Stephanie's going to talk about this in a second, is that you have gone to a safer part of Ukraine, or maybe you've left Ukraine. And so the child always thinks now the tanks are coming. So even though you're in a safer space. So that's why it's really important
to unwrap the thoughts of what the child may be thinking. And sometimes they may not have the words to say it, but they will say it like we talked about on Monday with their play, or have them draw what they're experiencing right now, because sometimes their drawings will tell us what they're thinking. This is, they started learning about this a lot here in some of the psychological journals that I would read after the 9/11 attacks in the United States, because they kept on showing on TV the planes going into the towers. So children thought that more and more buildings were being destroyed, even though that event was, of course, the repercussions were great, but that was over. So and that's why the images are also important to safeguard in terms of what your child is seeing. Go ahead. Так, і Елейн наводить такий ще дуже конкретний приклад, уже пов'язаний з нашою реальністю. Наприклад, про танки. Дитина могла почути, наприклад, що хтось із дорослих десь говорить, що сюди їдуть танки, наприклад, російські танки, так? Але не почути, або ніхто навіть про це потім не говорив, що танки вже не їдуть, що вони зупинилися, чи їх зупинили, чи цього вже зараз немає. І в уяві дитини це все ще її реальність. Про танки, які наближаються. Може бути так, що дитина навіть з рідними виїхала в безпечнішу частину України, чи виїхала за кордон, але в неї в голові ці танки все ще їдуть, і вони здатні дістати її навіть тут. Тому Елейн наголошує на тому, що з дітьми важливо, як вона сказала, розгортати їхні думки, тобто заглядати, що там всередині тієї голови відбувається. Іноді дитина не здатна виразити це в словах, якщо в неї ще недостатньо слів у активному запасі. Тоді діти виражають свої емоції, переживання через гру, як ми говорили в понеділок, або через малюнки. І Елейн каже, що в Америці це явище досліджували багато після теракту 11 вересня, коли сам теракт завершився, і попри те, що наслідки тривали ще довго, їх розгрібали ще довго, але по телевізору довго показували потім ці відео, як літаки влітають у вежі-близнюки. І для багатьох дітей, як виявили вчені, ця реальність продовжувала існувати як реальність, тобто, що це продовжується. Нові літаки влітають в нові будинки, і ця реальність, вона триває, хоча насправді так не було. And so, Stephanie, I'd love for you to share, because I mean, you were saying you may be in a safer place, but the child may not know that. So if you want to share some of your thoughts, Stephanie. Yeah, I was basically just thinking, as Ron and Deanne shared, kids have powerful imaginations, and they can use it to create worlds and scenarios and things that let them know that they're safe, or that they can survive or get through anything. But unfortunately, that powerful imagination can also be used to create scary and elaborate scenarios that make them feel unsafe. Стефані каже, що у дітей дуже сильна уява, і ця сильна уява, вона здатна створювати цілі світи, здатна створювати сценарії чи навіть картинки, якихось таких героїчних речей, коли всі виживають, коли всі врятовані, і все добре. Але це має і зворотню сторону, тому що ця сама сильна уява здатна створювати жахливі картинки, накручувати сама себе і занурюватися в них так з головою. So even for those who may have gotten to a place that is safer, as parents, sometimes it can be really easy to dismiss kids, oh, we're fine, don't worry about it, just go play and do your thing. But for the kids, that sense of kind of dread may still be very present and very real. And so it's important for parents to pay attention to that as well, and to try to understand and recognize when the kids are really just very bumped out of their zone, maybe in these very high zone or low zone responses. І тому навіть коли батьки вивозять дітей у безпечніше місце і ніби для себе вже розуміють, що небезпека, принаймні на якийсь час минула, то є дуже часто така
схильність серед батьків і матерів, що вони якби скидають дитину з рахунку. Тобто все, я дитину вивезла, забудь про те, що було, вже все гаразд, іди грайся. Але в дитини в голові все ще може відбуватися, все ще можуть розігруватися ті такі страшні сценарії, і оце відчуття жаху може переслідувати дитину, навіть коли вона виїхала у безпечніше місце. І тому дуже важливо, щоб батьки і матері уважно стежили за тим, як поводиться дитина, як вона виражає свої переживання, і намагалися помічати, якщо і коли ваша дитина випадає із зони стійкості у зону збудженості або пригніченості. And when parents and teachers even are recognizing these kind of stuck responses in kids where they're really stuck in these survival responses, that's when they can start to do some of those things like Ron and Deanne suggested, using the stories, using that imaginative piece. And then another thing that we had talked about was even using movement. So like, I know a lot of times with online learning, you're kind of stuck looking right at a screen, and that could feel very kind of claustrophobic maybe for kids who are already in a kind of a stuck response. And so anytime the teacher could maybe encourage some movement on or off camera, standing up, taking those resiliency pauses, pushing against the desk, noticing what's in their space. I think that could potentially be helpful for those kids as well. І коли батьки, вчителі або опікуни помічають ці реакції завислості у зоні збудженості або в зоні пригніченості, і коли дитина впадає в цей режим виживання, коли вона не в своїй зоні стійкості, то можна з дітьми робити щось із того, про що говорили сьогодні Рон і Діен, за допомогою історій, за допомогою якихось сюжетів, за допомогою уяви виводити дитину із цього стану. Інший важливий момент, каже Стефані, це рух. Використовувати рух тіла, той, про який ми говорили на самому початку, щоб допомагати дітям вивільняти, випускати цю таку нервову енергію негативну. Навіть коли відбувається онлайн-навчання, то діти можуть зависати, так би мовити. Тобто вони сидять перед екраном, втикають в цей свій екран і можуть відчувати навіть якусь таку певну клаустрофобію, що вони замкнуті в цьому просторі чи в цьому екрані. Тому дуже добре за можливості протягом уроку навіть, щоб вчителі і вчительки робили ці паузи стійкості. Можна дозволяти дітям вимикати камери при цьому і пропонувати їх, запрошувати їх. Давайте встанемо, давайте трошки розтрусимось, давайте упремося двома долонями сильно-сильно в парту або розімнемо руки-ноги, щоб це допомагало їм повертатися в їхню зону стійкості. Thank you, Stephanie. Thank you. So I want to talk a little bit. I'm going to bring a slide up right now. And if this is not a translated slide, I think this is one of the slides to translate that you get to translate. Yeah. So, but I want to talk about this in terms of this question, because, we talk about, we have these networks in the brain. And I want to talk a little bit about the survival network, which is instinctual. Так, Ілейн вивела на екран слайд про мережі в мозку. І він наразі не перекладений українською. Тут є така мережа виживання. Так от, вона інстинктивна у нас. Yeah. So in this center part right here, that's in the pink circle, that is what we call like the emotional network that has that part of the brain called the amygdala that is our threat detector. And okay. Отут посередині Єлен показувала, що в такому рожевому кружечку знаходиться наша емоційна мережа. Там в центрі є такий орган, який називається мигдаловидне тіло, якщо я не помиляюсь українською, і це наша система сповіщення про небезпеку. So how does the amygdala know
how to signal our body that there's a threat. It's based on experience. And that experience could be the sound of the sirens because of the shellings or the sounds of the shellings that then cause this part of the brain to sound an alarm in the child's nervous system and in the parents for that matter. And so their heart might start beating fast, or they might feel like they can't even move, that the fear can happen quite rapidly. And the response, which can be fight, flight, or freeze, also can start to happen instinctually. Звідки мигдаловидне тіло знає, що йому потрібно запускати, наприклад, сирену про небезпеку чи сигнал тривоги? Тільки з власного досвіду. Тобто ті, хто вже знають звуки сирен чи звуки вибухів, тобто вони вже на ці звуки, оцей мозок вже реагуватиме запуском цієї сирени, внутрішньої такої. Коли запускається ця система внутрішнього сповіщення тривожного, у нас посилюється серцебиття, ну, і в дітей, наприклад, зокрема, ми про дітей говоримо зараз, підвищується серцебиття, дитина може завмерти, її охоплює страх, тобто в неї вмикається одна з тих реакцій «бийся, біжи або замри», реакції виживання. І точно така сама реакція в цей момент може включитися і в комусь із батьків, хто бачить реакцію своєї дитини. So when the amygdala sounds the alarm, the survival brain that's right here, the brainstem, goes into action instinctually. Тож, коли мигдаловидне тіло вмикає цю сирену оповіщення внутрішню, то наш мозок виживання, він зображений нижнім таким блакитним овалом на картинці, він інстинктивно вмикає якусь із реакцій виживання. And then the parts of our brain in this green area, which is our cortex, for learning, can go offline or not be as available to, let's say, be in the Zoom room for the children to learn in the same way, because all of a sudden they heard the alarm, the amygdala goes, uh-oh, we're in danger. And all of a sudden you don't see the child. The child's left their Zoom space and they've run to their parent. А передня частина, оцей зелений такий овал, це наша префронтальна кора, це та, яка відповідає за мислення, за розуміння і за навчання, власне. Тому, якщо дитина, наприклад, чує звуки сирен, у неї це мигдаловидне тіло запускає внутрішню сирену і каже: ой, у нас неприємності. І мозок, отой мозок виживальний, він запускає реакцію виживання, дитина не може більше вчитися чи сприймати, може взагалі вийти з зуму, тому що їй потрібно, наприклад, побігти до мами читати. Or they may be on screen, but they may look frozen, almost like they cannot move, because that was the response based on what the amygdala sounded the alarm about, whether it was a shelling, whether it was the sound of the sirens or something else. Або навіть якщо дитина залишається в зумі, вона може просто завмерти, тому що це теж така може бути реакція організму, реакція нервової системи на включений мигдаловидним тілом сигнал тривоги, що зараз треба завмерти. І запустити такий сигнал можуть там будь-які звуки ззовні, які нагадують сирени, чи вибухи, чи будь-що інше зрештою. And so one of the most important things I'm ever going to say on these calls is that as a parent, we might say to the child, oh, you're okay now. But the child's heartbeat is still beating fast because the survival network of the brain, the instinctual part, doesn't respond. It's like it doesn't understand language. It understands sensations. And that's why we want to work with the body of the child with like a help now strategy to push against the wall, for example, so that we can help the nervous system come back into balance. So the parent or teacher may have to do something that involves the gross motor movements of the body first to bring the cortex back online so the child can get back into, and the teacher, get back into their zone of well-being, their okay zone. І Елейн каже, що це чи не найважливіше, що можна взагалі сказати на всіх цих
наших сесіях. І це така річ. В такому стані, коли запускається ця внутрішня система сповіщення, батьки можуть бачити, що дитина не дуже в порядку, що вона розхитана, і сказати: не переживай, в тебе все гаразд, чи у нас тут все гаразд, все нормально, все під контролем, не хвилюйся. Але проблема в тому, що в такому стані дитина не сприймає інформацію, тому що передня частина мозку, та кора, вона не реагує, вона вимкнена, коли вмикається система внутрішньої тривоги. Відповідно, мову чи слова наш мозок і наша нервова система в такому стані не розуміють і не сприймають. І саме тому ми тут на цих всіх сесіях говоримо про наші стратегії миттєвої допомоги, тому що вони діють через тіло. І тіло – це єдиний такий канал, через який можна достукатися до дитини чи до дорослої людини, яка впадає в цю реакцію внутрішньої тривоги і порятунку. Тому пропонувати дітям в такому стані, каже Елейн, потиснути долонями до стіни, порухатися, щоб можна, навіть якщо це на уроці, навіть якщо це відбувається з дітьми на уроці, це завдання вчителя – повернути дітей в зону стійкості шляхом використання якихось тілесних навичок. So let's say you suggest to your child that they make a comic book like Deanne suggested, and they draw an image of a superhero. And so they're drawing the picture of the superhero, and then you're going to ask them, oh, well, tell me about your superhero. But it's not just the telling. What happens in your body? How does that superhero look? Oh, look at the way he holds his arms. Can you sense the strength in your arms? So you want to embody the superhero. So it's not only the writing and imagining. And this is where the community resiliency model is different than other kinds of interventions, is that it is embodied. And that is what can actually talk to the survival brain to help calm the nervous system. So you want to embody what it feels like to be that superhero, for example. Якщо повертатися до тієї стратегії, про яку нам розказувала Діан, наприклад, намалювати з дитиною книжку коміксів, яка допомагає повертатися чи заспокоюватися, чи втішати дитину в таких сумних якихось ситуаціях, недостатньо просто це промалювати чи описати словами, тому що в критичній ситуації мозок відключається, він не здатний сприймати ні малюнки, ні слова. Треба допомогти також дитині відчути це на рівні тіла, зробити цей досвід своїм на рівні тіла. І це, власне, от Елейн пропонує, наприклад, ось ми бачимо супергероя, дивись, який він міцний, дивись, які в нього м'язи, давай ми попробуємо твої м'язи. Як ти відчуваєш силу свого біцепса, який в тебе міцний м'яз. Перевести це на рівень тіла, щоб дитина засвоїла цей досвід як власний тілесний досвід. І це, власне, те, чим модель стійкості спільнот, за якою ми тут працюємо, відрізняється від всіх інших систем психологічної чи іншої допомоги, тому що вона працює з тілом, і вона є такою, вона сама по собі є втіленою. І тільки через тіло ми допомагаємо дітям і дорослим заспокоїти їхні нервові системи. So there's another part to this, and that is because the survival brain, the amygdala sparks the survival brain to take action. But let's say you can't take action. You want to run or you want to fight the enemy, but you can't. So that means that that energy that's meant for, let's say, fleeing or fighting, that's a lot of energy that comes in the body, it kind of gets stuck so that it can't move out of the body. And that can lead to the symptoms or reactions that where we feel uneasy and stressed all the time. And that can happen to a little person or it can happen to an adult. Є ще інший варіант реакції, який Елейн описує. Вона каже, що коли стається щось таке стресове, нам хочеться рухатись, нам хочеться битись чи втікати, але ми не можемо. Тобто є величезна кількість енергії в тілі, яка скерована, могла би бути скерована на цю боротьбу чи на втечу, але вона ніби така скована у нашому тілі. І оцей симптом чи оцю реакцію на стрес, на стресову ситуацію можуть переживати як дорослі, так і діти. And I'm going to give you an example of one time when I was there. I was in Thailand after a very big disaster. And I was brought to a group of children, and one of the children especially was like laying on the floor. Natalia, this child had no animate. It was like the child was like this.
And so as we saw, knowing that the nervous system of that child was in the low zone, what we did with all the children, and if you have a number of children together, we knew that that child, as Ron had said earlier, we needed to help that nervous system get back into the resilient zone. And she was like maybe 6 years old. So it's like, you can't explain what we just did. It's too much for them. So what we asked the children, all the children, what is a fast moving animal? And so they all went like, they said a rabbit. One of the little girls said a rabbit. So then I had like, there were about 15 children like this, bouncing around being a rabbit. So the little girl was kind of like this, but her friend kind of pulled her up. She goes, come on, be a rabbit with me. So soon the little girl very slowly was going, and then she started moving faster. And you literally could see her face change. All of a sudden, there was more animation in her face. There was more aliveness. And it was so exciting to see that happen because we knew that her nervous system was back online again, and she wasn't stuck in that low zone because of the trauma that she had experienced. And, you know, if we hadn't had her move her body, who knows, that she could have been stuck like that for a long time. Так, Елейн розповідає історію про дівчинку з Таїланду. Коли колись в Таїланді сталася якась така серйозний катаклізм, і Елейн їздила туди працювати з дітьми після цієї проблеми. Вона каже, що в них була група дітей, серед яких була дівчинка приблизно років 6, яка була настільки в цій низькій зоні, в зоні пригніченості, що коли вони працювали з цією групою, то ця дівчинка просто лежала на підлозі, з абсолютно беземоційним лицем, тобто вона майже ні на що не реагувала, вона повністю заморозилася в цих своїх відчуттях. І для того, щоб повернути цю дитину, в тому числі в зону стійкості, трошечки розворушити цю її замерзлу енергію, Елейн каже, що вона запропонувала у тій групі, десь їх там було з 15 дітей, запропонувала придумати собі найшвидшу тваринку, яку вони тільки знають. Вони всі сказали, хай це буде зайчик. Добре, хай це буде зайчик. І Елейн запропонувала їм пострибати зайчиком. І от дітки почали, ці всі маленькі діти почали стрибати як зайчик по кімнаті. Ця дівчинка також почала стрибати, але вона була дуже в'ялим зайчиком, таким беземоційним. Але її трошечки розворохобили інші діти, почали її підштовхувати, давай стрибати зі мною так, як зайчик, і в результаті ця дитина ожила, тобто вона через рух м'язів, через роботу свого тіла, вона почала трошечки реагувати на обличчя, з'явилися якісь емоції, і з часом цей зайчик поступово так повернувся до життя. І Елейн каже, що якби не цей не рух тіла, якби не через тіло, то невідомо, як довго вона б там пролежала такою беземоційною і фактично неживою, тому що достукатись до неї якоюсь мовою людською було фактично нереально. And as a caregiver, you'd still want to, if you're a parent and you're with that child in person, of course you'd want to comfort that child, but it may not necessarily get that anxiety out of the nervous system. So comforting, of course, is important, but it may be that the child can't even hear how you're saying words to comfort them because the nervous system is stuck in that survival response. And that's where you could give comfort and say, oh, let's be a bunny or some other kind of fast-moving animal. Because, all teachers, parents, caregivers right now in Ukraine need to remember about the survival network of our brains and how it works to protect us and how it can get stuck and how we can unstuck it. What is the word? What's the proper English word? So it won't be stuck anymore. І, звісно, що іноді в таких ситуаціях, та не іноді, а завжди, нам, як батькам, як дорослим, хочеться дитину втішити, коли дитина, ми бачимо, вона переживає якісь серйозні переживання, нам хочеться її втішити. Але слова, оці втішання, вони не переберуть рівень тривожності в дитині. Це не означає, що їх не варто говорити, їх, напевне, варто сказати, але дитина їх швидше за все не почує. Тобто оцією частиною мозку вона не почує. Можна сказати ці слова, які ми відчуваємо потребу сказати, але тоді обов'язково підкріпити їх якимись діями на рівні тіла, тому що
оця реакція виживання, вона виключає нашу когнітивну функцію і заморожує нас, наприклад. Тому можна запропонувати дитині, давай пострибаємо зайчиком, або давай там ще щось зробимо. Щось, що ми знаємо на рівні тіла, допоможе цю енергію вивільнити. І це те, що каже Елейн, варто зараз пам'ятати всім матерям, батькам, учительству України, яке готується повертатися до навчання, що в наших дітей може зараз дуже часто запускатися цей режим виживання, і в ньому вони нас не чують. І він функціонує абсолютно природно, коли виключають ці всі сприйняття, окрім як на рівні тіла. And so the other thing that has been quite effective, and this is kind of going along the lines of the comic book, but you can just get a piece of paper and crayons, and you can ask the child, well, what could we do to get away if we needed to get away? And you can, again, tap into that imagination. And, I've seen children like make underground tunnels, made all sorts of different escape routes. And some maybe, oh, there's a magic airplane that comes in and carries us away into the air. Whatever they draw in terms of an escape route, then you can say, oh, I just noticed you took a deeper breath as you wrote that, as you saw that airplane, as you drew that airplane into your drawing. You always want to bring it back to the body so the child can sense the relief that is in the drawing and embody that, even though you may not be able to leave your space, because we can work with imagination and work with the body, that can help alleviate some of the suffering that children and adults can experience in the nervous system. And a little asterisk, Natalia, it's not bad for parents to draw, even if they even draw stick figures, because that's another expression of getting things out that can get stuck. Так, Єлейн пропонує ще одну таку ідею. Можна взяти, наприклад, великий аркуш паперу, якийсь ватман, і олівці, і запропонувати своїй дитині намалювати, давай намалюємо якісь виходи, наприклад, із ситуації, чи маршрут порятунку, якби ми хотіли там, наприклад, звідси втекти, як би ми могли це зробити? Діти малюють найрізноманітніші речі на зразок підземних тунелів, якихось рятівних літаків, якихось таких маршрутів утечі. І навіть якщо ви знаєте, що ви застрягли десь в якомусь районі, звідки немає можливості зараз врятуватися, в світі уяви можна малювати що завгодно, і з дитиною можна уявляти що завгодно. Але мало це все зробити, просто намалювати, а важливо це втілити, засвоїти на рівні тіла. Малюючи, спостерегти реакцію дитини і, наприклад, сказати, о, я помітила, що ти зробив чи зробила глибший, ти глибше вдихнула, так якось полегшення, я дивлюсь, тебе ручки розслабились, так, тобі, коли дитина бачить свій намальований шлях порятунку, тобто перенести цей досвід на рівень тіла. Це допомагає відчутно знизити напругу нервової системи і полегшити страждання, навіть якщо на практиці це нічого не змінює. Крім того, Елейн каже, навіть батькам корисно малювати, навіть якщо це просто якісь такі смішні карлючки чи якісь такі люди з ножками, ручками, сірничками. Малювання теж допомагає, власне, це все вивільнити і пропрацювати на рівні тіла. And the other thing you can do, if it's not, let's say there are some children that don't like to do imagination kind of games or draw. You might have a child like that. One of my children were like that. But that child liked to move. And if it's safer to go outside, is as soon as you can, get them running, get them moving. If there's a game that you can play, get the football out and kick the ball, or some kind of movement so the body's not so stuck in space. And if you can't do that outside, do whatever you can inside, like we started out with today, with listening to music, moving the body in a way that's getting the energy out so that it can help the nervous system come back into balance. Крім того, Елейн каже, що не всім дітям може підходити малювання. Не всі діти такі, що люблять сісти і довго малювати. Хтось любить рухатися. І якщо є можливість виходити на вулицю, то варто виходити з дитиною на вулицю, дати їй можливість це вибігати з себе, вирухатися з себе. Навіть якщо немає змоги бути десь на дворі, робити це вдома, включити собі музику в навушники, наприклад, або просто музику, потанцювати, походити по приміщенні, тобто вирухати з себе, зі свого тіла цю енергію, яка в ньому може застрягати, застоюватися.
And then one more thing, and then I'm going to open it up to our group if they may have other thoughts about what we've been talking about. But I also think it's important, we talk about as human beings, we're thinking beings, we're feeling beings, we're sensing beings, is that I'm talking a lot right now about the sensory system. But it's also important to help children name the emotions they may be experiencing. If they're sad, if they're worried, if they're angry. Also, when you're seeing moments of happiness or joy or gratitude, that we pay attention to those emotions right now. And sometimes we can help draw them out, and also just maybe observe it when they're playing, because sometimes they don't speak the words, but we see that kind of playful way that they may be expressing their feelings. Так, Ілейн нагадує про те, що люди – це істоти, які мислять, відчувають емоційно і також відчувають все на рівні тіла. От ми сьогодні говоримо багато про цю сенсорну складову людини, про те, що ми відчуваємо на рівні тіла, але також важливо не забувати про емоції. З дітьми варто проговорювати, які емоції вони відчувають, називати їх словами. От зараз мені сумно, чи тобі сумно, або ти злишся, ти тривожишся. Точно так само важливо помічати позитивні емоції, каже Ілейн, коли дитина щаслива, радісна, і називати ці емоції їхніми іменами. Допомагати дітям вимальовувати, промальовувати ці емоції, допомагати спостерігати за дітьми в грі і також звертати їхню увагу на те, що от у них є ті чи інші емоції. So I'm going to ask Ron, Deanne, Stephanie, if you have anything else you want to add to this discussion we're talking now about the survival responses or anything else. Or not. Go ahead, Stephanie. I was going to say the only kind of additional thought that I had when you were talking about how you'll have different kids that process things differently, and some may like to go out and play sports, and some may have this like creative side where they like to draw. I know even for my kid, one really helpful outlet for them for those anxious moments is actually board games, things where they have to problem solve or like puzzle type things. And if we can do those together or as a team and kind of solve the problem together, that's been really helpful too. So that may be another way. The movements are not quite as maybe as grand because you're just moving a piece from here to there. But that engagement piece that allows them to solve a problem other than maybe what they're being faced with immediately has been really helpful for us as well. Так, Стефані каже, що ми говорили про те, що діти різні, комусь підходить пострибати в якійсь спортивній грі, комусь підходить посидіти, помалювати. Ще як варіант – це настільні ігри. От її дитині підходять настільні ігри, і коли, наприклад, є якась гра, в якій треба вирішити якусь проблему, і дитина переключається увагою, наприклад, з тих проблем, які вона переживає в реальному житті, на проблеми в грі. Крім того, це командна часто може бути робота, відчувається вибудовується оцей зв'язок. Тобто, навіть якщо в настольних іграх немає такого активного фізичного руху, то вони все одно дають оцю залученість, дають цю участь в чомусь, що відволікає їхню увагу від того, що гризе їх в поточному моменті. Thank you, Stephanie. Ron, go ahead. In Krim, we invite people to think about the energy systems in their bodies. Was that energy systems? Отже, в моделі стійкості спільнот йдеться про різні енергетичні системи у людському тілі. I wish I had known about this when my children were much younger, because I think like many parents, I focused on whether the children were behaving, were they following the rules, were they fighting with their siblings, did they study and get good grades, did they get in trouble?
Ірон каже, що хотів би він про це знати раніше, коли його діти були малі, бо тоді він якось більше переймався тим, чи добре вони вчаться, чи не б'ють вони одне одного, чи добре вони поводяться, та інші подібні речі. The benefit and gift of a system like CRIM is it gives us a different lens to see their behavior through. І отака система, як модель стійкості спільнот, вона дає трошечки інший погляд на дитячу поведінку і загалом на виховання дітей. And if we can just keep in mind that resilience zone, the two lines, and think about the children and their energy level, their activation, their regulation, are they in that zone or without, then it helps us as parents respond in a wiser and gentler way to what the children are doing. І якщо виховувати дітей і пам'ятати при цьому про ту криву зони стійкості, про зони пригніченості і збудженості, дивитись на дитину з перспективи такої, про те, що ми рухаємося в зоні стійкості або за її межами, то це дає змогу так мудріше підходити до виховання дитини і мудріше ставитися до її станів. So we invite parents to notice not only themselves and their resilience zone, but the children in their resilience zone as a entry to help the children function better today and tomorrow. І тому Рон запрошує нас, усіх, хто дивиться і слухає, не тільки власні зони зчитувати і розуміти, де ми, а також стежити за тим, у якій зоні перебувають наші діти чи наша дитина, і вже виходячи з цього розуміння, формувати своє ставлення чи підбирати способи допомогти або підтримати свою дитину для того, щоб вона росла кращою людиною, щоб вона краще функціонувала. You know, Natalia, I just was sitting here thinking, you know, raising children in the best of times, peaceful times, is certainly the hardest and most rewarding job I've ever encountered. And I also learned that it doesn't stop when they turn 18. It continues as they go through their life. But I just wanted to say how much I respect all families who are living in this kind of terrible situation that they did not create, and trying to safeguard the sweet spirits of their children so that they can be the best possible people they can be in spite of what's happening with the war. So I just, we were talking before we started today about how resilient we've seen, you know, the Ukrainian people be, and resilience doesn't mean that we don't have times of despair and fear. It just means that I think that we keep going and we do what we can to nurture our children, even with the chaos that's surrounding what's happening right now. Так, Ілейн каже, що виховання дітей – це непросте і, напевно, найскладніше і найтаке цікавіше зараз вам завдання навіть у мирні часи, і що воно не закінчується, коли дитині виповнюється 18, а триває все життя. Але виховувати дітей у часі війни – це ще складніший, вочевидь, виклик. І Лейн каже, що з великим захопленням і повагою ставиться до всіх тих сімей, які приходять з такими запитаннями, до всіх батьків і матерів, які плакають, турбуються про своїх дітей, які намагаються виховати їх якомога кращими людьми, попри те, що відбувається довкола. І крім того, Ілейн каже, що вражена стійкістю українців і українок, і при цьому стійкість не означає, що ми не відчуваємо відчаю, чи що ми не боїмося. Просто вона означає, що ми рухаємося далі і що ми робимо все, що можемо, щоб навіть в цих умовах хаосу і
непередбачуваності ростити своїх дітей хорошими людьми. So as we're getting ready to end today, Natalia, I know you have a young daughter, a teenager. Are there any things that you would like to say that you've learned in the last few months? Ілейн питає мене, чи ми завершуватимемо, чи я, як мама, моїй доньці 13, не хочу поділитися чимось, що я засвоїла, чи вивчила, чи що мені допомагає з нею. І я можу сказати, що всі тілесно орієнтовані практики моделі стійкості спільнот нас зараз рятують найбільше. Моя донька схильна до тривожності, але останні місяці цих тривожностей значно поменшало, оскільки ми постійно практикуємо, коли в неї з'являються якісь такі спалахи тривожності. На щастя, в неї досить високий емоційний інтелект, і вона здатна сама прийти до мене і сказати: мені тривожно. І ми одразу починаємо слухати звуки назовні, починаємо прислуховуватися до тих частин тіла, які почуваються краще, і все це працює. Вчора, наприклад, такий спалах тривоги нам вдалося прибрати буквально за 2-3 хвилинки таких от тілесних практик. So I was sharing that, well, I'm lucky to have a daughter who is very aware of her emotions, and maybe she grew up to be aware. She wasn't like that earlier, but now she is, and she can just come up to me and be like, I feel this anxiety, or I'm currently really worried, or anything like that. And we've been using the help now strategies and all those body practices very often, and the time that I need for her to come down using like help now strategy or something has shortened significantly over the past several months. And yesterday it took us like 2 or 3 minutes to listen to some noises outside, to hear the noises inside our apartment, like her belly burping or something. And so I was sharing that it's really efficient, and it really helps to get through the body, not through mind, not through talking about, come down, it's okay, because that's what I used to do when we started. She started having those anxiety attacks like maybe 6 years ago, and it was so much different and so much more difficult than it is now that I know the help now strategies and And Natalia, I don't know if you know what I did this time. Instead of asking you about your wisdom, I asked it a different way, and you just gave us your wisdom. Well, I just shared my experience. That's right, and that's your wisdom, my friend. There you go. So You tricked me into it. I did a little bit. Yes, I did, because I know you have so much inside of you that is wise. Thank you. Так, Ілейн каже, що цим хитрим способом вона просто поставила мені запитання, змусила мене поділитися якоюсь такою теж мудрістю для наших глядачів, глядачок. І їй це вдалося. Okay. So as we end today, I would just again know that we think of you often. We are, you're in our hearts, and again, a deep appreciation for the invitation to be with all of you. Так, на завершення Ілейн каже, що вони постійно про нас думають, ми залишаємося в їхніх думках і серцях, і вони дуже вдячні за те, що ми їх запросили тут допомагати нам і ділитися з нами своєю мудрістю. And we are very grateful to all of you for coming, for sharing, for supporting, for being available pretty much most of the time. That's very, very nice and sweet, and very, it adds up to our resilience. It's what makes us more resilient. What you were talking about. Yeah. Thank you, Natalia. And so until next Monday, yeah, right. We will see you in a few days, and blessings, and wishing you all safety. Thank you. Так, тоді побачимося у понеділок. Дякуємо всім за сьогоднішній ефір і присутність. Дякуємо нашим експерткам. Па-па. До понеділка. Bye.